Hello everyone, welcome to Talk and Mock. Before analyzing this session, please do subscribe and click the bell icon without fail. For more details, you can go for an Academy Plus subscription. By joining our Talk and Mock Telegram group, you will get updates and PDFs. For further details, please contact Mr. Naresh sir. Good evening, one and all. Welcome at once. Today we are going to see the editorial section of today's newspaper, 31st August 2020. Alone at the top, India's COVID-19 number. So, on India's COVID-19 number, alone இது முதல் நிலையை வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The gap in India's health care exposed by the pandemic must be closed quickly. Here, gap represents not complete or satisfactory. Contextually, not complete or satisfactory measures, health care measures எடுக்கல. ஸோ அந்த கேப்ஸ் எல்லாத்தையுமே as soon as possible க்ளோஸ் பண்ணாதான் அந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர முடியும். For most of this month, India has consistently been contributing the most number of daily confirmed COVID-19 infection to the world. Consistently here represent continuously, contributing in the sense increasing. So India அதிகமான numbers contribute பண்ணிட்டு இருக்கு world infection listல. In this week it was reported 78,508 infection on a single day, a record single day spike that has pushed the infection tally to over 36 million. So ஒரு வீக்லேயே 78,508 இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுனால ஒவ்வொரு சிங்கிள் டேவோட ரிப்போர்ட்டுமே இது அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஆஸ் ஓவரால் டேலி கொண்டு வரும்போது 3.6 மில்லியன் வருது. In March, when the pandemic was yet to take hold in the country, there was the belief it could be vanquished. ஸோ மார்ச்சில் கண்ட்ரியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பிலீவ் இருந்தது அப்படின்னா we can control over the pandemic, vanquished அப்படின்னா to conquer or controlling one another, கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க. In those days, projection based on epidemiological modeling which indicated the million would be infected were met with denial by the government as well as disbelief by many. So நம்ம எப்படி நினச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா in those daysல எபிடெமியாலஜிக்கல் மாடலிங் அப்படின்னா நோய் தொற்றுவியல் அப்படின்ற அந்த ஸ்டடி தான் எபிடெமியாலஜிக்கல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளவு அதிகமான பெருந்தொற்று பரவி இருக்கும் அப்படின்றத ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவாங்க. அதை இண்டிகேட் பண்ணி மில்லியன்ஸில் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதை கவர்மெண்ட்டும் சரி நிறையா பீப்புள்ஸும் சரி டினாயல் அப்படின்னா மறுத்தாங்க. எஸ்பெஷலி because of how it had pulverized medical health system in Europe and the United States. Pulverized அப்படின்னா crushed. இது எப்படி இந்த மெடிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்றதையே யூரோப்லேயும் சரி ஐக்கிய நாடுகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த இதுலேயும் சரி யுனைடெட் ஸ்டேட் அமெரிக்காலேயும் சரி அதை எப்படி க்ரஷ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெக்காபுலரிஸ் vanquish verb with object அப்படின்னு இங்கே ஏன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா verb with object is equal to transitive verbs. Transitive verbs அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸில் verb வந்து along with objectோட ஆக்ட் ஆகும். அதுதான் vanquish. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டென்ஸ் this man has vanquished me அப்படின்னா to conquer me அப்படின்றது வருது. இங்கே me அப்படின்றது ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இதனால vanquished அப்படின்னு verb with objectை கொடுத்துருக்கேன். denial, refusal to admit the truth. Pulverized verb noun, destroy or crush. Verb or noun இது ரெண்டுலேயுமே இது ஆக்ட் ஆகும். pulverize அப்படின்னா verb, pulverized அப்படின்னா noun. The dominant note in government's narrative on how it has handled the pandemic is that it has kept India's death rate low. ஸோ இந்தியாவோட அந்த பேண்டமிக்கை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட டெத் ரேட்டை மட்டும் லோவாகவே மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. India's confirmed case fatality rate CFR is below 2%, totaling to over 64,500 deaths. So CFR case fatality rate வந்து 2% இருந்ததுனால over 64,500 death in numbers இருந்திருக்கு. The US and Brazil, the only countries with more cases than India,
have CFR of around 3% and a good number of countries that lead the COVID-19 tally have their confirmed death in the region. ஸோ யூஎஸ் அண்ட் பிரசில் மட்டும்தான் இந்தியாவை விட அதிகமான டெத் ரேட்டில் இருக்காங்க. அவங்களோட சிஎஃப்ஆர் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா 3% இருந்திருக்கு. நிறைய நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் COVID-19 நல்லாவே மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கன்ஃபார்ம்ட் டெத் ரேட் அந்த ரீஜனில் ஓரளவு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரதா இருந்திருக்கு. Where India to have similar death rate that would work out to 1,03,000 death, whether nearly 40,000 averted death or so evidence of dog-eared bullet. So 40,000 டெத்தை வந்து அவாய்டட் அப்படின்னா ப்ரிவெண்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். as far as evidence of dog-eared bullet அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு இடியமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லைன்னா ஒரு இடியமேட்டிக் வேர்ப்ஸ்னு சொல்லலாம். இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தவிர்க்கும் நிலையில் இருந்திருக்கு, அன்டிசைரபிள் சுச்சுவேஷனில் தவிர்க்கும் கூடிய நிலையில் இருக்கிறத அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆன் அண்ட் ஆர் இட் பார்ட் டியூ டு அண்ட் undercount that result from state not reporting suspected or probable death. ஸோ ஸ்டேட்ஸில் உள்ளவங்க நிறைய பேர் அவங்களோட டெத் ரேட்டை இல்லைன்னா சஸ்பெக்டட் அப்படின்னா யூகிக்கக்கூடிய இல்லைன்னா பிலீவ் பண்ணக்கூடிய இதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆஸ் ரெக்வயர்ட் பை ICMR guidelines and not medically certified, all death can only be known by more data being made available in the future for analysis. ICMR அப்படின்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் கைட்லைன்ஸ் படி இவங்க இந்த மாதிரி சஸ்பெக்டட் ஆர் ப்ராபபிள் டெத் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நாட் மெடிக்கலி சர்டிஃபையிங் ஆல் டெத், எல்லா டெத்தையுமே மெடிக்கலாக சர்டிஃபை பண்ணலை. ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே கலெக்ட் ஆனது அப்படின்னா ஃப்யூச்சரோட அனலைசிஸில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ டெத் ரேட் வந்து COVID-19 ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. Vocabularies: fatality, number of deaths from a specific cause or disease. Averted, to prevent. Dog-eared, இது வந்து intransitive verbs, அதனால தான் intra verbனு கொடுத்துருக்கேன். Undesirable situation. Suspected, to believe. That the virus has managed to infect some of India's most scheduled tribes in Andaman and Nicobar Island is a pointer that it has now set root within the country along with several other bacteria and virus that thrives in India's tropical climate. So scheduled அப்படின்னா so far away. ஐலண்ட்ன்றது என்னன்னு சொல்லுவோம், a region or a land surrounded with water இல்லையா. ஸோ அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபாரில் முதல்ல 1 or 2 cases இருந்த மாதிரி இருந்தது. Now it has set the deep root. இப்போ அது அதிகமாக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. பேக்டீரியல் வைரஸ் அண்ட் டிசீசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸ்ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னா டு க்ரோ ஆர் ப்ராஸ்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியன் ட்ராபிக்கல் கிளைமேட்டில் கூட இது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இட்ஸ் invincibility has contributed to the widespread adoption of face cover and mask and the vital role of maintaining hygiene and avoiding crowds. ஸோ இந்த பெருந்தொற்று இந்த வைட் ஸ்ப்ரெட் காமனாக எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிறதுனால இந்த இன்வென்சிபிள்னால் டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாத இந்த பெருந்தொற்று நம்மளுக்கு என்ன விஷயங்களை அடாப்ட் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா எப்படி ஹைஜீன் மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படி க்ரௌட் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த பேண்டமிக்னால் வந்த கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. There were welcoming behavior changes that will serve well in the future when India will continue to grapple with seasonal outbreak. So இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் எல்லாமே வெல்கமிங் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது எதுக்காக ஃப்யூச்சர் இந்தியாவுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி தொற்றுகள் வரும் காலத்தில் எப்படி தன்னைத்தான் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கணும், அதாவது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டாங்க. grapple with seasonal outbreak and epidemic of influenza, dengue as well as its old scourge of TB. ஸோ டியூபர்குலோசிஸ், இன்ஃப்ளூயன்ஸா, டெங்கு இந்த மாதிரி நடக்கும்போது இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் வந்து இல்லை. ஸோ சீசனல் அவுட்பிரேக் அப்படின்னா ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒவ்வொரு டிசீசஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
100 இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் கண்டிப்பாக ஏற்படும்ன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இது ஹிஸ்டாரிக்கலாகவே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எபோலா வைரஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ கிராப்பிள்ட் வித் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப். ஹார்ட் டு சால்வ், ட்ரை டு ஓவர் கம், அதாவது ஒரு இதை மீட் ஓவர் பண்ணி வர்றது இல்லையா, அந்த சீசனல் அவுட் பிரேக்ஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The healthcare system being pushed to its breaking point has also underlined the country's historical neglect of widespread affordable health care as well as paucity of qualified personnel to treat the poor. So இந்த அவுட்பிரேக், இந்த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா கண்ட்ரியோட ஹிஸ்டாரிக்கல் நெக்லெக்ஷன், அதாவது ஒருத்தவங்களை மட்டும் சார்ந்து இருக்கிற அந்த மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், நிறைய பேருக்கு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அஃபோர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இல்லை நிறைய இடங்களில். ஆனால் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஃபியூனஸ் இல்லைன்னா எப்படி சொல்லலாம், பற்றாக்குறைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. நிறைய புவர் பீப்புளோட அஃபோர்டபுள் ரேட்டில் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் எடுத்துக்க முடியலை அப்படின்றதையும் இந்த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இந்தியாவில் இருக்கிறது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியுது. ஸோ பெருந்தொற்று அவங்களால பேலன்ஸ்டாக கொண்டு போக முடியலை. இன் ஸ்பைட் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் sophisticated lab, expert scientists and doctor, India continue to struggle, develop indigenous testing kit as well as conduct well-designed trial to check for efficacy of drugs that might help with the infection. So லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ், எக்ஸ்பர்ட் சயின்டிஸ்ட், டாக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே இந்தியாவில் கண்டினியூவாக ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. நேட்டிவ்ஸ், இண்டிஜீனியஸ் அப்படின்னா நேட்டிவ்லேயே, உள்நாட்டிலேயே இந்த பெருந்தொற்றை எதிர்த்து போராடுற ஒரு ட்ரக், ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டே வராங்க. இது கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. எஃபிகாசி அப்படின்னா இந்த பவர் டு ப்ரொடியூஸ் அன் எஃபெக்ட், ஒரு செயல்திறன் கொன்ற ஒரு மருந்தை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரொம்ப பாடுபட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. There must be deep reckoning to fix gap in the manufacturing and product delivery chain to put in new place habit and erect a stronger line of defense against future blights. ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷனை கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இதை என்ன மேனுஃபேக்சரிங் அப்புறம் ப்ராடக்ட் டெலிவரி இதெல்லாம் நியூ பிளேஸ் ஹேபிடேட்டில் வந்து போடணும். அதாவது அதிகமான பீப்புள்ஸ் வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரெக்கார்டிங் அப்படின்னா சம்மிங் அப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா கணக்கெடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ இது அதிகமானால் தான் அதிகமான பீப்புள்ஸ்க்கு போய் இது சேரும். as soon as possible whether they are rich or poor அவங்களுக்கு வந்து போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. erect a stronger line of defense against future blights. இது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா erect அப்படின்னா இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்லேருந்து ஸ்ட்ராங்காக வெளிவரதுக்கு ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி பிளைட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு விளக்குகள்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை டிஸ்ட்ராக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க, ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் லைனாக இருக்கும். ஸோ இந்த பெருந்தொற்றை பயன்படுத்தி எந்த இடத்துலலாம் இந்தியாவில் கேப்ஸ் இருக்குது மெடிக்கலில், யாருக்கெல்லாம் போய் சேரலை மெடிக்கல் கேர் சென்டர் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சு ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் இது எல்லாத்தையும் ரெக்கவர் பண்ணும். ஒரு கண்ட்ரியில் அதிகமான பாப்புலேஷனில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்கு ஹெல்த் கேர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு இந்த எடிட்டோரியல்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வெக்காபுலரி: ஸ்ட்ரைவ், டு ப்ராஸ்பர், டு க்ரோ. இன்வின்சிபிலிட்டி, குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் டூ பவர்ஃபுல் டு டிஃபீட். widespread, universal, common or worldwide. Scrouge, to thread. Paucity, fewness, not enough. Indigenous, native. Efficacy, the power to produce an effect. Reckon, an act of calculating or summing up. Erect, erect, upright. Blight, distraction. இந்த எடிட்டோரியலில் ஒரே ஒரு ஃப்ரேசல் வெர்ப் இருக்கும். grappled with, hard to solve or tried to overcome. phrasal verbs in the sense a verb with followed or combined with a preposition. அதனால தான் grappled அப்படின்றது verb, with அப்படின்றது வந்து preposition. ஸோ இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ as per this
editorial, the editor concludes that there must be a precautionary step should be taken by the government side as well as from the people sides too. In this editorial, the editor concludes that the measure should be taken by the side of the government for the betterment of the future. So இந்த பெருந்தொற்றை யூஸ் பண்ணி என்ன விஷயங்கள்லாம் இந்தியா மெடிக்கல் சென்டர்ஸில் லேகாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதை எல்லாத்தையுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி எல்லா மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயுர்வேதாவாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயங்களாக இருக்கட்டும், வேறு ஏதாவது மெடிக்கல் பிரான்ச்சாக இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தான் இதை மீட் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டோன் ஆஃப் த எடிட்டோரியல். ஸ்பெக்டிக்கல் அப்படின்னா, ஸ்கெப்டிக்கல் அப்படின்னா ஒரு டவுட்டிங், இது எல்லாத்தையும் அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்களா, கேப்ஸ் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்ற மாதிரி இந்த எடிட்டோரியல் அமைஞ்சிருக்கு. If you want PDF of this editorial, உங்களுக்கு இந்த PDF வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் டாக் அண்ட் வாக் எங்கள் டெலிகிராம் சேனலில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அங்கே PDF அவைலபிளாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த எடிட்டோரியலை நான் பார்த்துட்டு மட்டும் விட்டுறாமல் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா you can have the better understanding of all the words in this editorial. So thank you all. Subscribe Talk and Mock, click the bell icon without fail.